പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. രക്തത്താഴ്ച, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ച മറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മുഖം. കർത്താവേ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രമപ്പ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രമപ്പ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രമപ്പ. യേശുവേ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് മഹത്വം, 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 മഹത്വം. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ചയും, യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ച. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് മഹത്വം, കർത്താവിന് മഹത്വം. യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താഴ്ച. പ്രൈസ് ടു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചന കൂട്ടായ്മയിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം കുറിച്ചിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമായ കർത്താവ് അടിയനൊരുക്കി തന്ന ഈ നല്ല സമയത്തെയും സന്ദർഭത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാറയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിൻ്റെ വരവ് അല്പം ഒന്ന് താമസിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രിയരെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സന്ദർഭത്തെ കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നു. കർത്താവിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുൻപായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയ സാജി ബ്രദറിനോടും കുടുംബത്തോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില അടികൾ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துதலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, நம் ஆண்டவராகிய இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். எத்தனை பேர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்கள்? ஆம், கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, 2-3 பேர் எங்கிருந்தால் அவர் மத்திய நான் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொன்னார். நிச்சயமாகவே அவர் நம்மோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார். என்னோடு கூட பேசுகிற தேவன் உங்களோடும் பேச வல்லவராக இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ஜெபத்தோடு கூட கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வருவோமா? நமக்கு யாவருக்கும் தெரிந்த ஒரு தமிழ் பாடல் என்று நான் பாட இருக்கிறேன். நீங்களும் என்னோடு சேர்ந்து பாடி தேவனே மகிமைப்படுத்தும்படியாக உங்களை நான் அன்போடு அழைக்கிறேன். பிரியமானவர்களே, நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும், கர்த்தருடைய கிருபை இல்லை என்றால் ஒன்றும் இல்லை. ஆம், கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, அவருடைய கிருபை தான், எல்லாமே அவருடைய கிருபை தான். பாடுவோமா? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വചനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആ പാട്ട് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ട് തന്നെ പാടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വരുവാനുള്ളവർ വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നു ഞാൻ അഴിയില്ല, இன்னும் தோற்று போகல, ஆனாலும் வாழ்கிறது. ஏன் 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 போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளும் தீரல, ஆனாலும் இருக்கிறேனே. ஏன் 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 இன்னும் நான் அழியில்ல, இன்னும் தோற்று போகல, ஆனாலும் வாழ்கிறேனே. ஏன் 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 போராட்டங்கள் முடியல, பாடுகளும் தீரல, ஆனாலும் இருக்கிறேனே. ஏன் 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 கிருபை 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 கிருபை, எல்லாம் கிருபை 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 கிருபை, கிருபை 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 கிருபை, எல்லாம் கிருபை 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 கிருபை. நான் இல்லை, என் பெலன் இல்லை, என் காலமெல்லாம் எல்லாம் கிருபை. கிருபை 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 கிருபை, எல்லாம் கிருபை 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 கிருபை, கிருபை 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 கிருபை, எல்லாம் கிருபை 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 கிருபை. படிக்கல, உயிரில்ல, பட்டதாரியாகில்ல, ஆனாலும் வாழ்கிறேனே. ஏன் 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 நிற்கிறேன், நிர்மூலம் ஆகாமலே இருக்கிறேன், ஆனாலும் நிற்கிறேனே. ஏன் 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 படிக்கல, உயிரில, பட்டதாரியாகில்ல, ஆனாலும் வாழ்கிறேனே. ஏன் 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 நிற்கிறேன், நிர்மூலமாகாமலே இருக்கிறேன்,
கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 அற்புதங்கள் நடக்குது, அதிசயங்கள் நடக்குது, வியாதியெல்லாம் மாறினது. ஏன் ஏன் ஏன்? பாபமெல்லாம் மறைந்தது, சாபமெல்லாம் உடைந்தது, பரிசுத்தமாய் மாறினது. ஏன் ஏன் ஏன்? அற்புதங்கள் நடக்குது, அதிசயங்கள் நடக்குது, வியாதியெல்லாம் மாறினது. ஏன் ஏன் ஏன்? பாபமெல்லாம் மறைந்தது, சாபமெல்லாம் உடைந்தது, பரிசுத்தமாய் மாறினது. ஏன் ஏன் ஏன்? சேர்ந்த கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 கிருபை. ஞானில்லே என் பலனில்லே, என் காலமெல்லாம் எல்லாம் கிருபை 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 எல்லாம் கிருபை 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 എല്ലാം കിരുബൈ 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 കിരുബൈ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കണ്ണുകളടച്ചാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, കർത്താവേ, അപ്പം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഈ സന്ധ്യയുടെ യാമത്തിൽ കർത്താവെ തിരുവചനവുമായി അടിയിൽ കടന്നു വരുന്ന കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ ഈ വചനത്തെ അപ്പച്ചൻ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് തരുമാറാകണം. വചനത്തിന് മുൻപിൽ താണിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വചനത്തിലൂടെ തന്നെ കർത്താവ് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അവിടുത്തെ തിരുരക്തത്താൽ എല്ലാവരെയും കഴുകി മുദ്രയിട്ടാട്ടെ. അൽഫയൊമേഗയുമായവൻ, ആദ്യനും അന്ത്യനും ഒന്നാമത്തനും ഒടുക്കത്തവനുമായ സർവ്വവല്ലഭനായ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി അടിയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അടിയനെ പൊടിയോളം താഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പ വചനത്തിലൂടെ തന്നെ കർത്താവ് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും നിരാശരായി ദുഃഖിതരായി കർത്താവെ സമാധാനമില്ലാത്തൊരന്തരീക്ഷത്തിൽ വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വചനം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരാശ്വാസവും വിടുതലുമായി തീരണമെന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി മുദ്രയിട്ടാട്ടെ. സകല നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ അപ്പ. വരുവാനുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ. സകലതും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവന് വെടിഞ്ഞ അരുമരക്ഷകന്റെ ധാന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ പ്രിയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മെപ്പോലെ ജീവിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചവരെ പലരും മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനേകം തീരാ രോഗികളായി ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റുമൊക്കെയായി അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭവനങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. സമാധാനമില്ലാത്തവർ അനേകം. പ്രിയരെ, നാം ആയിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു, പരിപാലിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ആരുടെ പുണ്യപ്രവർത്തികളോ നീതിപ്രവർത്തികളോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ആരുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ ഒന്നും പറയുവാൻ നമുക്കില്ല. കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം, കാൽവരി ക്രൂശിലെ ആ മഹാസ്നേഹവും കരുണയും കൃപയും ഒന്ന് മാത്രമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ നമുക്കൊന്നും പറയുവാനായിട്ടില്ല. പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ. ആകയാൽ ആപ്പച്ചൻ്റെ പൊന്നു പാദപീഠത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരു പ്രാവശ്യം സമർപ്പിക്കാമോ? കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ എല്ലാവരോടും ഇടപെടട്ടെ. എല്ലാവരോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഒരല്പനിമിഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. പ്രിയരെ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ ലോകം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രോഗം അനേകരെ താളടിയാക്കുന്നു. മരണം അനേകരെ മുറിച്ചു കളയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത
അന്തരീക്ഷമാണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ധാരാളം പേരാണ് ദൈവമക്കളെ. നിരാശയും ദുഃഖവും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അനേകർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉറങ്ങുവാൻ കിടന്നാൽ ഉറക്കം പോലും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നവർ, രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരെ പലരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടിയില്ലാതെ ഹല്ലേലൂയ അനേകർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ ജീവിതം മുരടിച്ചു പോയവരോടാണ് ഇന്നത്തെ വചനം. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും അത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ, നിരാശർ, ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും വചനത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുക. ദൈവമക്കളെ, ജീവനുള്ള വചനം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വേദഭാഗങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മീഖായുടെ പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം. ഞാനോ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് നോക്കും, എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. എന്റെ ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഞാനോ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് നോക്കും, എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഞാനോ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് നോക്കും. പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യുക? രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഇന്ന് ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ താണിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരും, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും? ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസമുള്ള ദൈവജനം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പാതിയിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നവരെ അല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും, ഏത് പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നാലും, ഏത് പ്രതികൂലാവസ്ഥയായിരുന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കും, എൻ്റെ അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഞാൻ നോക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാ കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ല പേടിത്തൊണ്ടനെ ഒന്നും അല്ല, ധൈര്യമില്ലാത്തവനെ അല്ല, അങ്ങനെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നവനെ ഒന്നും അല്ല കർത്താവ് നോക്കുന്നത്. ആകയാൽ ദൈവ പൈതലെ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് ബുദ്ധിമാൻ. അതായത് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഉണ്ടോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനാ ദൈവമക്കളെ, ബുദ്ധിമാൻ അല്ലാത്തവനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ബുദ്ധി കെട്ടവനെ അല്ല ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തെ തേടുന്നവനെയാ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനെയാ, ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നവനെയാ, അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല. ആകയാൽ അവന്റെ പേരാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. പ്രിയരെ, ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതൽ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ വേളയിൽ നാം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ പാരമ്പര്യമായി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, ഞങ്ങൾ വചനം കേട്ട് വന്നവരാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രസംഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദൈവ പൈതൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്? ദൈവമക്കളെ, കൃപ ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കൃപ ലഭിക്കുവോളം ഒരു ദൈവ പൈതൽ കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 123 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ, സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായുള്ളവേ, നിങ്കലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് ഉയർത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് അവൻ ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യുവോ
ലഭിക്കുവോളം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലെ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൃപ ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷമയുണ്ട്? എത്ര പേർ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കും? പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരായി ഇന്നത്തെ ജനം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, മറുപടി ലഭിക്കാതെ പോയാലോ ഉടൻ തന്നെ പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ദൈവത്തോടൊന്ന് തുടങ്ങും. എന്താ പറയുക? ഓ, എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രം മറുപടി കിട്ടത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് മറുപടി തരത്തില്ല ദൈവം. അതേ സമയത്തില് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉടൻ മറുപടിയാ. പിറുപിറുക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ പൈതലേ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായും പറയുന്നു, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കൃപ ലഭിക്കുവോളം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താണിരിക്കണമെന്നേ. നീ കൃപ ലഭിക്കുവോളം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കണം. കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്താണ് മറുപടി? എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുകയില്ല. എന്റെ അപ്പന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടല്ലാതെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല. എന്റെ അപ്പൻ ഇന്ന് എന്താണ് എന്നോട് പറയുവാനുള്ളത്? എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ, എന്റെ ഉപവാസത്തിൽ, എന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ മറുപടി എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തന്നല്ലാതെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകത്തില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവജനമേ, ദൈവത്തിൽ നിന്നും കൃപ ലഭിക്കുവോളം ദൈവ പൈതൽ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് വചനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരേ, കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും, പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും, പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഒരു ദൈവ പൈതൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതൽ കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തകർന്നു പോകുകയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. കഷ്ടതകളിലും അവർക്ക് ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ദൈവമക്കളെ? കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില സഹോദരിമാർ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഫോൺ എടുക്കുക, വിളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് വിവരം പറയുക. ഇത് ചില സഹോദരിമാർ അങ്ങനെയാ. ചില കടബാധ്യതകളോ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? ആരോടും ചോദിക്കത്തില്ല, നേരെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യറെ പോയി അങ്ങ് കാണും. എന്നാൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ദൈവ പൈതലേ, നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലോ നിനക്കുണ്ടോ എന്നത് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ വേളയിൽ ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധന കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റവും നന്മയും അനുഗ്രഹവുമായി മാറും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവ പൈതലെ, കൃപ ലഭിക്കുവോളം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞേ, നീ നഷ്ടപ്പെടാതെ, നശിച്ചു പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതും, നീ നിർമൂലമായി പോകാതിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാകട്ടോ. നിന്റെ മിടുക്കോ കഴിവോ, നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഒന്നുമല്ല, നിന്റെ ഡിഗ്രീസോ ഒന്നുമല്ല നിന്നെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. പിന്നെയോ എന്റെ അപ്പന്റെ കൃപയാ, എന്റെ അപ്പന്റെ കൃപയാ. ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ, എന്റെ അപ്പന്റെ കൃപ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നവെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പന്റെ കൃപയാ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും? ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ആമേൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ദൈവമക്കളെ. കർത്താവിന്റെ കൃപയാ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പന്റെ കൃപയാ ദൈവമക്കളെ. കഴിഞ്ഞ ആണ്ടിൽ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ 38ഉം 37ഉം വയസ്സുള്ള 2 പേർ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഒരാഴ്ചക്കിടവിട്ട് 2 പേർ മരണമടയുകയുണ്ടായി. ദൈവമക്കളെ, എത്രയോ ലക്ഷം പേർ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? ഇന്ന് എന്തിനാ നിങ്ങളെ എന്നെയൊക്കെ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനല്ല, പിന്നെയോ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ടാ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എന്നെയൊക്കെ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു? നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം അപ്പന്റെ കൃപയാണ്. അപ്പന്റെ കൃപയാണ് ദൈവമക്കളെ. അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപമാനമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. നശിച്ചു പോകത്തില്ല. കർത്താവ് നിന്റെ നിലനിർത്തുന്ന ദൈവമാ. ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും നിന്ദകളും അപമാനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം, സഹിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം. ദൈവ പൈതലെ, നീ പതറിപ്പോകരുത്, അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത്. അപ്പന്റെ കൃപ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നീ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നീ വരുമ്പോഴും എല്ലാ കർത്താവിന്റെ കൃപ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്.
ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലെ, പലർക്കും യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. പലർക്കും യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചിലർക്കൊക്കെ യേശുവിനെ അറിയാം, പക്ഷേ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കുടുംബത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരിക്കാം, രഹസ്യമായി പോയി സ്നാനപ്പെടുന്നവർ. എനിക്ക് എത്രയോ പേരറിയാം, രഹസ്യമായി പോയി സ്നാനപ്പെടും. എന്നുവെച്ചാൽ പബ്ലിക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ അത് അപമാനമാണ്. ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ നാണം കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് പലരും അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം, പലരെയും അറിയാം ദൈവമക്കളെ. അനേക പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരെ അറിയാം ദൈവമക്കളെ. പക്ഷേ ആ പാപമൊക്കെ അവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ പണം, പദവി, അന്തസ്, ഇതൊന്നും ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവമക്കളെ. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം. പ്രിയരെ, അവരുടെ പോക്ക് പ്രതാപത്തിലേക്കാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് യേശുവിന്റെ കൃപയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ദൈവജനമേ, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ അധൈര്യപ്പെടാതെ ദൈവ പൈതലേ, നീ അധൈര്യപ്പെടേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. നാം യേശുവിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരായി തീരുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നിന്നെ ഉയർത്തി മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിനക്ക് എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം തരുക തന്നെ ചെയ്യും. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവ പൈതൽ കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നാളും അവൻ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, കൃപ ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവ പൈതൽ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നോക്കുക എന്നാണ്. ആവർത്തന പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ തിരകയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ കണ്ടെത്തും. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടെത്തും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. കർത്താവിന്റെ പൊന്നുമുഖത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സഹോദരങ്ങളെ, എത്ര പേർക്ക് കർത്താവിന്റെ മുഖത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു? എത്ര പേർക്ക് കർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഓ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോകും, സകലതും മറന്നുപോകും. എന്നാൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന, കർത്താവിനോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ പ്രിയരെ? കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും, പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും, പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പാ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണപ്പാ, എന്റെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി, എന്താണപ്പാ അത്? ഒന്ന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന മക്കളെ, നല്ല സ്നേഹനിധിയായ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു കർത്താവല്ലേ. ആകയാൽ നാം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായി അധികമായി ചെലവിടേണ്ടുന്ന സമയം യേശു കർത്താവിനോടാണോ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവുമായിട്ട് ഒരു അഭേദ്യ ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നത് ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയുടെ വേള ഞാൻ വിളിച്ച് പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കളെ, ആകയാൽ കർത്താവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു അഭേദ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുടൻ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം ഒരു വിഷയത്തിലും ഈ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി ഇന്ന് പിറുപിറുക്കുവാൻ ഇടയാകരുതേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവ പൈതലെ, നമുക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി, ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്: നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ, അവൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന, സ്നേഹിതാ, എനിക്ക് 3 അപ്പം വായ്പ തരണം. അവന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ? ഈ കഥകടച്ച് വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അകത്തായിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ കിടന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കിടന്നു.
അപ്പോ കഥകൾ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്നേഹിതൻ, അതായത് ആ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതന്റെ സ്നേഹിതൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതാ. പക്ഷെ ആ സ്നേഹിതനെ പോറ്റി പുലർത്തുവാൻ, ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ തന്റെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള സ്നേഹിതന്റെ അരികിൽ പോയതാ. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഈ സ്നേഹിതൻ എന്താ കഥകടച്ച് കിടന്നു. അപ്പോ ആ സ്നേഹിതൻ, വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ കഥകിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, അദ്ദേഹത്തിന് 3 അപ്പമാണ് വേണ്ടിയത്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ആ കിടന്ന സ്നേഹിതന്റെ മറുപടി വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. കഥകടച്ചിരിക്കുന്നു, പൈതങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു, എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് ഒരു നിർവാഹവുമില്ല, കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുക. എന്നാൽ 8-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമക്കളെ, ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടിക്ക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കും. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, അപ്പോ ഈ കിടക്കുന്ന ഈ സ്നേഹിതൻ, ഈ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, ലജ്ജിക്ക. അതായത് ആ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് കിടന്ന സ്നേഹിതൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കാണും, എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നെ വിട്ട ആരാ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് താൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. പ്രിയരെ, 3 അപ്പമാണ് കടം ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സ്നേഹിതന് വേണ്ടുന്നിടത്തോളം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ ദൈവമക്കളെ, മുട്ടിക്ക നിമിത്തം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടിക്ക നിമിത്തം വേണ്ടുവോളം ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ആകയാൽ ദൈവമക്കളെ, കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ. ഇവിടെ 3 അപ്പത്തിന് വേണ്ടി ആ സ്നേഹിതൻ മുട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പുതിയ കൃപകളും വരങ്ങളും ഈ നാളുകളെ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതിനായി കാത്തിരിക്കണ്ടേ ദൈവമക്കളെ. കർത്താവിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കണ്ടേ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണ്ടേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? പകുതി വിഗ്രഹ സേവ, പകുതി പുണ്യവാള സേവ, പകുതി ആഭിചാരം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാലോ പറച്ചിൽ ഒട്ടും കുറവില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവമക്കളാ. പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഇടുപ്പിലൊക്കെ നോക്കണം, വല്ല തകിടോ വല്ല ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടോന്ന്, ബ്ലൗസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കണം, ഇവിടെ വല്ല കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ നാം ആരാധിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ പൈതലേ, യഥാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവിനെ നാം ആരാധിക്കണം. കർത്താവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നവരായി മാറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനിടയിൽ ഇവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനവും കൊണ്ടങ്ങ് നടക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പക്ഷെ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് മറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവ പൈതലെ, ദൈവത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതാ ദൈവത്തെ, എന്നിട്ട് പറയും ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണോ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം? പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, ചിലരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വലിയ തീരാരോഗം വല്ലതും വരട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, തീരാരോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നോണ്ടേ ആരെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ കയറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സടകുടന്നൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നവരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം വിടുതൽ കൊടുക്കും. ആ വിടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ പഴയ പടിയിലേക്ക് പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിലർ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർത്താവിനെ അവർക്ക് ആവശ്യമല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ആയിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പെൺകുട്ടി 10th എക്സാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, എക്സാമിന് ടൈമായി, ഒരു ദൈവദാസൻ, അതായത് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു ദൈവദാസൻ അവിടെ അതുവഴി കടന്നു വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മകളെ, നിന്റെ എക്സാമിൽ ദൈവം നിന്നെ കരുതും, നീ പാസ്സാകും. ആ കുട്ടി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഒരക്ഷരം പോലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല, പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയേ അല്ല. എന്നാൽ ഈ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞ് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കേട്ടു. വളരെ
വളരെയധികം വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കേട്ടു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചോളാം, ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ആരാധിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ദൈവമക്കളെ? അവൾ വേഗം വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എടുത്തങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വെച്ചു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു ദൈവമക്കളെ. പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഫെയിലായി, തോറ്റുപോയപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ട. ഇവൾ എന്തെന്നറിയാമോ? വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ആ വിഗ്രഹം, വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹത്തെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് അതേപോലെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടങ്ങ് വെച്ചു. പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ, ഇന്നിക്ക് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പലരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ പലരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ചിലരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊക്കെയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എങ്ങനെയെന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നവനാ നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ നടപ്പ്, കിടപ്പ്, സകല പ്രവൃത്തികളും ദൈവഹിതത്തിന് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം എന്നത് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ വേളയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 27 പറയുന്നു, എന്റെ മുഖം അന്വേഷിപ്പീൻ എന്ന നിങ്ങൾ നിന്ന് കൽപ്പന വന്നു എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരേ, യഹോവയുടെ മുഖം പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നാം അന്വേഷിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നാം ആഗ്രഹിക്കണം. ദൈവ പൈതലേ, 119 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കും, നിന്റെ കൽപ്പനകൾ വിട്ടു നടപ്പാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുത്. ഇതാണ് ദൈവ പൈതൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നാം അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരണം ദൈവമക്കളെ. ആകയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നാം കാത്തിരിക്കുന്നവരായി മാറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവമക്കളെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നാം കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവോളം നാം എന്ത് ചെയ്യണം? കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാം, അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സന്ദർശിച്ചത് 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കോ സന്തതി ഇല്ലാതിരുന്നു, ദൈവമക്കളെ, തലമുറയില്ലാതിരുന്നു. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. അബ്രഹാമിനരികിൽ വന്നിട്ട് ദൈവം ചോദിച്ചു, അബ്രഹാമേ, നിന്റെ ഭാര്യ സാറ എവിടെ? എന്നാൽ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, കൂടാരത്തിൽ ഉണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിനറിയാം അല്ലേ, ദൈവത്തിനറിയാം. എന്നാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത്, അടുത്താണ്ടിൽ ഒരു മകൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ വൃദ്ധയായ ഈ സ്ത്രീ സാറ ഒന്ന് ചിരിച്ചതായിട്ട് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ദൈവം ചോദിച്ചു, സാറ, നീ ചിരിച്ചത് എന്തിനാണ് നീ ചിരിച്ചത് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല എന്ന്. ദൈവമക്കളെ, സത്യത്തിൽ വൃദ്ധരായ ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലമുറ എന്നത് ചിന്തിക്കുവാൻ കൂടെ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ. ആകയാൽ ദൈവമക്കളെ, നാം ഓരോരുത്തരും ഈ നാളുകളായി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് കൂടുതലായി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമക്കളെ, ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞെന്താ അറിയാമോ? ദൈവത്തിനറിയാം ഈ വൃദ്ധരായ ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ, നീ ആകാശത്തേക്ക് നീ നോക്ക്, അവിടെ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നിനക്കൊന്ന് എണ്ണാമോ? അതുപോലെ നിനക്ക് സന്തതിയെ ഞാൻ തരും എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, വീണ്ടും അവർ ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിക്ക് വേണ്ടി ഏകദേശം 25 വർഷക്കാലം അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ നാളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ശിശു വളർന്നു. ഇവരുടെ മകൻ ഇസഹാക്ക് വളർന്നു. എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ, നിന്റെ ഏകമകൻ ഇസഹാക്കിനെ എനിക്ക് യാഗം കഴിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചേനല്ലേ, ദൈവമേ, ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണോ നീ എനിക്ക് തലമുറയെ തന്നത്? എന്നിട്ട് നീ വീണ്ടും യാഗം കഴിക്കാൻ പറയാണോ, ബലിയിടാൻ പറയുകയാണോ? അപ്പോ എന്റെ ദൈവമേ, ഇത് നിനക്ക് ന്യായമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചേനെ അല്ലേ? പക്ഷേ അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് പിറുപിറുത്തില്ല. കാരണം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്.
ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാം തന്റെ ഭാര്യ സാറയോട് പോലും പറയാതെ അതിരാവിലെ മകൻ ഇസഹാക്കുമായിട്ട് ദൈവമക്കളെ യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്, പോവുകയാണ്. എന്നാൽ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. എന്നാൽ മോറിയ മലയുടെ അടിവാരത്ത് വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനും മകനും യാഗം കഴിച്ച് മടങ്ങി വരും. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും മകനും യാഗം കഴിച്ച് മടങ്ങി വരും. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. അവർ മോറിയ മലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് അല്പം കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് സമയം മുൻപിലില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില അടികൾ കൂടെ നമുക്ക് പാടി അങ്ങനെ കടന്നു പോകാം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അബ്രഹാം എന്നൊരു വൃദ്ധൻ, ഇസഹാക്ക് എന്നൊരു ബാലൻ, അവർ അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, അപ്പോൾ സാറയോട് പറയാതെയാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഒരു പക്ഷേ സാറയോട് പറഞ്ഞാൽ, സാറ ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന് വരുമോ? നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവർ വിശ്വസ്തരാണ്, ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസ്തരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ട. എങ്കിലും അബ്രഹാം ഭാര്യയോട് പറയാതെയാണ് കടന്നുപോയത്. ദൈവമക്കളെ, വയസ്സാണ കാലത്തിലുണ്ടായ മകൻ, വയസ്സുകാലത്തുണ്ടായൊരു പൊന്മകനാണ് ഇസഹാക്ക്. അവന്റെ സന്തതി പെരുകിടമെന്നൊരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. എങ്കിലും അവന് യാഗം കഴിപ്പാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. ഇതെന്തു വിധിയാണെന്ന് അബ്രഹാം ചോദിച്ചതുമില്ല. അബ്രഹാം എന്നൊരു വൃദ്ധൻ, ഇസഹാക്ക് എന്നൊരു ബാലൻ, അവർ അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല, അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, മോറിയ മലയുടെ മുകളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിതു, വിറകടുക്കി, എണ്ണ ഒഴിച്ചു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ഇതിനിടയിൽ മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പാ കത്തിയുണ്ട്, വിറകുണ്ട്, എണ്ണയും ഉണ്ടല്ലേ, യാഗത്തിനുള്ള മൃഗം എവിടെയപ്പാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. എന്നാൽ യാഗപീഠം പണിതു, വിറകടുക്കി, എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ടോ ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാം മകനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ ബലിപീഠത്തിൽ കയറി കിടക്കൂ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മകനെ ബലിപീഠത്തിൽ കയറി കിടക്കും. അനുസരണമുള്ള മകൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽ കയറി കിടന്നതോ ശേഷമായിട്ട് മകൻ അപ്പനോട് പറയുക, അപ്പാ എൻ്റെ കൈയും കാലും കൂടെ ബന്ധിക്കണമേ അപ്പ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ. മകൻ പറയുക, അപ്പ അപ്പൻ എന്നെ വെട്ടുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യോ കാലോ അപ്പൻ്റെ മേൽ പെട്ടുപോരും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, എൻ്റെ കൈയും കാലും അപ്പൻ ബന്ധിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, വിറകം തോളിൽ ഏറ്റുകുമാരൻ മല കയറിയിടുന്നു. പിതാവിനോടൊരു ചോദ്യം, അപ്പാ യാഗമൃഗം എവിടെ? മകനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും എന്നൊരു ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നവനൊന്നും ചോദിച്ചില്ലവർ മല കയറിയിടുന്നു. അബ്രഹാം എന്നൊരു വൃദ്ധൻ, ഇസഹാക്ക് എന്നൊരു ബാലൻ, അവർ അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല,
അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. കല്ലുകൊണ്ടൊരു ബലിപീഠത്തിൽ വിറകുമടുക്കിയഹോ പിതാവു മകനം ഇസഹാക്കിനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. കയറു ബലിപീഠത്തിൽ ഇസഹാക്ക് അനുസരിക്കുന്നു. കരചരണങ്ങൾ ബന്ധിക്കുന്നു, കത്തി ഉയർത്തുന്നു. അബ്രഹാം എന്നൊരു വൃദ്ധൻ, ഇസഹാക്ക് എന്നൊരു ബാലൻ, അവർ അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, നിശ്ചയമായിട്ടും അബ്രഹാം വെട്ടും എന്നത് സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ അബ്രഹാം കത്തിയെടുത്തു ഓങ്ങുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു ശബ്ദം, മകനോടൊന്നും ചെയ്യരുതേ, നീ ദൈവ ഭയമുള്ളവനെന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. പെട്ടെന്നൊരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അബ്രഹാം കണ്ടു. തൻ മകൻ ഇസഹാക്കിൻ പേർക്കായി യാഗം കഴിക്കുന്നു. അബ്രഹാം എന്നൊരു വൃദ്ധൻ, ഇസഹാക്ക് എന്നൊരു ബാലൻ, അവർ അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടും. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, സാറായും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൻ മകനെ യാഗം കഴിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടിടുന്നു. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാം കത്തിയെടുത്ത് വെട്ടുവാൻ ഓങ്ങുന്ന സമയം പിൻപിലിതാ ഒരു ശബ്ദം, അബ്രഹാമേ അബ്രഹാമേ, ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്. കൊമ്പ് കാട്ടിൽ കുരുങ്ങി ഒരാട്ടുകൊറ്റനെ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ള ദൈവ പൈതലേ, അബ്രഹാമിന്റെ യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ടിതാ ഒരാട്ടുകൊറ്റനെ ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കൊമ്പ് കാട്ടിൽ കുരുങ്ങിയ ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ. പ്രിയരേ, അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തോട് വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പിറുപിറുപ്പോ ദൈവത്തോട് യാതൊരു വിഷമമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. മകനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അബ്രഹാം ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെയാ ആ മകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് യാത്രയായത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവ മക്കളെ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22:18 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നീ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതി ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാനിവിടെ വിരാമം കുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. മാനവ ജാതിക്ക് രക്ഷ നൽകുവാൻ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും ആകയാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കേണ്ടുന്നത്. നാം അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമ്പോഴും കാത്തിരിക്കണം ദൈവമക്കളെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു വാഗ്ദത്ത സന്തതിക്ക് വേണ്ടി അബ്രഹാം കാത്തിരുന്നു, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും. ഓ ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ, നിന്റെ ജീവിതത്തില്, ആത്മീക ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ശരി, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നീ ഭാരപ്പെടുകയാണോ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുവോളം നീ കാത്തിരിക്കണം. കാത്തിരിക്കുന്നവന് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹമാ. അല്പത്തെ കൊടുത്തല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇരട്ടി നന്മയായി അനുഗ്രഹങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ആകയാൽ ദൈവ പൈതലെ, നാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നാം ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, കർത്താവിന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 1 ശമൂവേൽ 15:22 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകണം. പ്രിയര്, ചുമ്മാ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമല്ല, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം, അതിശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ ആദ്യം പാടിയ പാട്ടിൽ പറയും പോലെ ഈ അതിശയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ കൃപയിനാൽ വരുന്നതാ ദൈവ പൈതലേ. ആകയാൽ ഈ കൃപ ലഭിക്കുവോളം നാം എന്ത് ചെയ്യണം? കാത്തിരിക്കണം. കാത്തിരിക്കണം ദൈവദാസനെ,
കാത്തിരിക്കണം ദൈവദാസനെ, ദൈവദാസിയെ കാത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അന്ത്യകാലം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നവരായി മാറണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്നവരായി തീരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവജനങ്ങളെ, ദൈവമക്കളെ, ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അലയടിച്ചുയരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരും. ദൈവ പൈതലെ, ഒരു പക്ഷേ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചയായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടത്തുള്ള പ്രതികൂലമായിരിക്കാം, ഒരു പക്ഷേ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചിന്തിപ്പോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആകയാൽ ദൈവ പൈതലെ, ഹല്ലേലൂയ, വിട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകരുത്. കാത്തിരിക്കണം. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ കൃപ ലഭിക്കുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കണം. നീ ദൈവ പൈതലാണെന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഏത് നിമിഷവും ഞാനൊരു ദൈവ പൈതല, ഞാൻ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവൂ, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരണം. ചിലരുടെ ഒക്കെ ലൈവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ലൈവ് കേട്ടു. എൻ്റെ പ്രിയരെ, തെറിയാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണ്ട, വേറെ എങ്ങും കാശിന് കൊടുക്കണ്ട. ഇവിടെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടപ്പോൾ സത്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയരെ, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ആ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ആരുമില്ലാത്ത റൂമിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി. ഞാൻ കഥകടച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു. ദൈവസം ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. കർത്താവേ, ഇനി ഈ ലൈവ് അവർ ചെയ്യാനിടയാക്കരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. കാരണം ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ കേട്ട് 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 സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേരം വാവിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു തൃപ്തിയായി. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം അങ്ങ് ചിന്തിച്ച് കർത്താവ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയമായും ഹല്ലേലൂയ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വ്യക്തിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്തുവെന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദൈവം ആരുടെയും കുഞ്ഞുകളികാരനല്ല. നമുക്ക് കണ്ടതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ, കണ്ടത് തോന്നുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, തോന്നുന്ന ഇടത്തിൽ പോയി കുത്തിയിരിക്കുവാനൊന്നും ദൈവം അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കുഞ്ഞു കളിക്കാനുള്ളതല്ല, കണ്ടതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതല്ല വചനം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആകയാൽ ജീവനുള്ള വചനം കയ്യിലെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ടാകണം. ദൈവ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ദൈവവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, സഭകളിലാകട്ടെ, കുടുംബങ്ങളിലാകട്ടെ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലാകട്ടെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിലാകട്ടെ, ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലാകട്ടെ, ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ പല പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പോയി ചാടുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു മനസ്സറിവ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ, അവിടെയൊക്കെ നാം വിചാരിക്കും നാം തനിച്ചാണെന്നല്ല. നാം ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, നിശ്ചയമായും കർത്താവ് നിന്നെ കാണുന്ന ദൈവമാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും ദൈവം അവഗണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, മറിച്ച് ദൈവം അത് ഗവനിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, പരിഗണിക്കും. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന, നിന്റെ കണ്ണുനീര്, അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തും സഹോദര. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നീ ഇപ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്ന നിന്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം എൻ്റെ അപ്പന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ കണ്ണുനീരൊക്കെ കർത്താവ് തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഏറ്റവും വേളയിൽ തക്ക സമയത്ത് നിനക്ക് മറുപടി തന്ന് നിന്നെ മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈശാചിക ചിന്തയാ, നീ പൈത്യക്കാരിയാ, നിനക്ക് ഒരു ഗുണവുമില്ല, നീ നമ്മളെ നോക്കി അപമാനിച്ചു, നിന്ദിച്ച്, ഒതുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, നമ്മളെ തള്ളപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനൊക്കെ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നീ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ദൈവ പൈതലേ. കൃപ ലഭിക്കുവോളും നീ ഒന്ന് താണിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായി അപ്പൻ നിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവ, ജീവനുള്ള കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. നാം അപ്പന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും? ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവജനമേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ വൈതലേ, ആകയാൽ കൃപ ലഭിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം എന്താ ചെയ്തത്? കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മൂന്നാമതായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ
കാത്തിരിക്കണം ദൈവ പൈതലെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. ഈ നാളുകളായി ഇരട്ടി കൃപകളും വരങ്ങളും പ്രാപിച്ചവരായി മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകണം. ദൈവങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടണം. ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ മനസ്സിന് ഉള്ളത്തിന് ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരിയൊക്കെ പുറകിലോട്ട് പോയോ എന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ എന്തെന്നറിയാമോ, ആരുമില്ലാത്ത സമയം, ഞാൻ എപ്പോഴും തനിച്ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആരുമില്ലാത്തൊരു സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. എൻ്റെ ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ തനിച്ചല്ല, നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ഭരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമുക്കുണ്ടാകും. ആ ഉണർവ്, ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്കുണ്ടാകും. അപ്പൻ നമ്മളോട് ഇറങ്ങി വരും, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആക്കിയാൽ ദൈവ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാനാ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ അനേകർക്ക് വേണ്ടി കടനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാ. എത്ര പേർക്ക് സമർപ്പണമുണ്ട് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ദൈവദാസനെ, ദൈവദാസിയെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഒന്ന് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? ലോകം അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി, ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം എൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരനെ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ഭാരപ്പെടുന്നത്? എന്നെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനാ ഭാരപ്പെടുന്നതാ? ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് എല്ലാത്തിനും നീക്കുപോക്ക് തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ, ദൈവം നമുക്ക് നീക്കുപോക്ക് തരും, ഭാരപ്പെടേണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയല്ലേ? ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ആകയാൽ നമുക്ക് പോകാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്. ശക്തരായി നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം ദൈവമക്കളെ. ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി നമുക്ക് മാറാം. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും? ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. എങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കിലൂടെ ഞാനത് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, എൻ്റെ പിതാവ് കർത്താവിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസനായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ഇന്നേക്ക് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് ഏകദേശം 7-8 വർഷത്തോളമാകുന്നു. ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് പറയട്ടെ, അവർ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 2 മണിക്ക് അവർ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ, ആ ദേശത്തുള്ള വ്യക്തികൾ ഒക്കെയും ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കും. ഒരു പാട്ട് 2 പാട്ടല്ല, അവർ അനേക പാട്ടുകൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ വന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ, ആ ദേശത്തുള്ളവർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഇന്നെന്താ പാട്ട് കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളടക്കം ഞങ്ങൾ 6 പേരാണ് ദൈവമക്കളെ ദേശത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ 6 പേരെ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന മരുമക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും എല്ലാം കർത്താവ് ഒരുപോലെ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ഇവിടെയുമായി പാടുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള വളരെയധികം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ദൈവം ഇന്നും ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ 4 പേരും ദൈവവചനമായി നിൽക്കുന്നവരാ. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, 4 പേരും ദൈവവചനമായി നിൽക്കുന്നവരാ. എത്ര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളത്തിന് ആഴത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് പോയ പാതയിലൂടെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ 6 പേരും ഇന്നും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഒറ്റ സഹോദരിയേ ഉള്ളൂ. അവൾ അസാമിൽ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്തായിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, എൻ്റെ പ്രിയരെ, എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാ, 10-76 വയസ്സിനോടടുത്തുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ഇന്നും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയാ. നന്നായിട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതാവാ. ഇപ്പോഴും യാതൊരു ക്ഷീണവും ഇല്ല എൻ്റെ പ്രിയരെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വേലയുടെ മുഖത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് പോയ ആ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന. പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമക്കളെ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സന്തതി, അവരുടെ തലമുറകൾ എവിടെ പോയാലും അത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആകയാൽ ഇന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഹല്ലേലൂയ, നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയായി മാറുന്നത്.
മാറുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവമക്കളെ, ആകയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം നാം കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിനെ പോലെ തന്നെയാ മകനും, അല്ലേ? അനുസരണമുള്ള ഒരു മകൻ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അനുസരണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥന എന്ന ഒരു കവചം ധരിച്ചവരായി നാം ഈ നാളുകളായി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രിയരെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. ആകയാൽ അനുസരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മുഖം ദർശിക്കാം. ദൈവമക്കളെ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുവോളം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പിന്നെയോ ദൈവമക്കളെ, താഴ്മയെന്ന മനോഭാവം വേണം. താഴ്മയില്ലാതെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അനുസരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്മയും വേണം. ദൈവമക്കളെ, യേശുവിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവോളം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് താണിരിക്കാം, കാത്തിരിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, ഒരുങ്ങി കർത്താവിന്റെ വരവിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഒന്ന് കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ടെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ദൈവമേ, കർത്താവേ, അപ്പാ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടതായി ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്ന നാഥ, കർത്താവിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുവോളം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരായി മാറണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങയുടെ മുഖം കാണുന്നത് വരെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരായി മാറണം. അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ അപ്പാ, ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഇന്ന് വചനം കേട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം, വചനം കേൾക്കുവാനുള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം. സകലരെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സകല നന്മകളെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമേ അപ്പ. സകലതും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് താണ്ടിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല ശക്തമായ മഴയാണ്. എങ്കിൽ കർത്താവ് ഈ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഈ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു വന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ഞാൻ വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ മഴയാണ് ദൈവമക്കളെ. അപ്പം ഞാൻ വളരെ അധികം ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നു, എങ്ങനെയാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവ് അത്ഭുതം മന്ത്രിയാണല്ലോ. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളില്ല. കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി ആ മെസ്സേജ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കി തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതുവരെയിലും ക്ഷമയോടുകൂടെ കാത്തിരുന്ന് വചനം കേട്ട എൻ്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവമക്കളെ, എൻ്റെ റോസ് ഫാമിലിയുടെ പേജിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒക്കെ അഡ്മിന്മാർ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെയും ഇതുവരെയും ക്ഷമയോടുകൂടെ എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയ സാജി ബ്രദറിനോടുള്ള കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി വീണ്ടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ദൈവമക്കളെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പകലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും അത് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. കർത്താവ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൈവമായി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.